করে দিলাম, দেখো তো হচ্ছে নাকি? হচ্ছে উপরে হ্যাঁ উপরে স্যার বাঁ দিকে হচ্ছে, দেখেন দেখা যাচ্ছে রেকর্ডিং। আমাকেও শো করছে রেকর্ডিং হচ্ছে। Okay. Please keep the video mode switched on. Okay, keep the video mode switched on. It would be so easier to interact when I could see you. If I could see you, it would be easier for me to talk to you, to interact with you. Okay. So I was saying about the responsibility. I still can't see plenty of students. I don't know why. স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে, তার জন্য ক্যামেরা অন হচ্ছে না। ওকে 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 ওকে, যাদের হচ্ছে তারা করে রাখো যদি সম্ভব হয়, না হলে কি করবে পড়াশোনা। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আর I have already started recording. So okay, fine. Yes, I was saying that becoming wife or becoming a sister is not a problem. Becoming wife or becoming sister is a problem only when you are restricted, you are chained around it. Then it is. If your children share responsibility of your kids, shared with your husband, shared with your father, shared with your boyfriend, with your son, I mean, it becomes easier. So Deshpande is recommending that that I mean, leaving families behind and leaving everything behind is not going to be solving the problem. This is what she has tried to convey. She has tried to convey. Conveying আছে না, ওটা convey হবে, ওটা ভুল আছে. This is what she has tried to convey through her writing. This is what she has tried to convey through her writing. Okay, and in agreement to Deshpande's opinion, the view of Ellen Showalter, thus each generation of women writers has found itself, in a sense, without a history, forced to rediscover the past anew, forging again and again the consciousness of their sex. You know, it's almost as a woman, you have to fight with your past. As a woman, you have to fight with your history. You fight with the system you are born in. Deshpande believes in the fact that Indians have a wrong notion of feminism. Highlight this. Deshpande is not particularly happy. Deshpande is not particularly happy with Indians adopting Western feminist models. No, Deshpande is not happy. Deshpande believes in the fact that Indians have a wrong notion of feminism. Have a wrong notion of feminism, and clearly argues that walking away from tradition and throwing tantrums. স্যার কোনটা হাইলাইট করব? The first line of that para, that second para. Deshpande believes in the fact that Indians have a wrong notion, have a bhul dharana, have an incorrect notion of feminism. And clearly argues that walking away from tradition and throwing tantrums do not constitute feminism.
in the real sense of the term, and clearly argues that walking away from tradition, যে আমার যে গতানুগতিক রোল রয়েছে, যেমন তোমরা এখন একটা কন্যার রোল প্লে করছো, কয়েক বছর পরে একটা সময় তোমাদের তোমরা বউয়ের রোল প্লে করবে, যে তোমাদের যেখানে বিয়ে হবে, তারপরে তোমরা প্রত্যেকেই মা হবে একটা স্টেজে। আমি ছাত্রীদের কথা বলছি, তোমরা প্লে করবে মাদারের রোল, তারপরে গ্র্যান্ড মাদারের রোল, তারপরে গ্রেট গ্র্যান্ড মাদারের রোল। এগুলো প্লে করবে। বলছে ফেমিনিজম মানে এমন নয় যে এই রোলগুলো থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া। বলছে ফেমিনিজম মানে এটা নয় যে ওয়াকিং অ্যাওয়ে ফ্রম ট্রেডিশন, মানে এই যে গতানুগতিক মহিলাদের যে চিরাচরিত রোলগুলো রয়েছে সেই রোলগুলোকে একদম অদিতি ফোন করছে কেন? তাও দিদি কি বাবা, মানে তুমি ডাউনলোড করেছো জুম? কেন? একবার চেষ্টা করো তো, আরেকবার চেষ্টা করো তো, তোমার পাসওয়ার্ড যেটা আইডি দিয়েছো ওটা দিয়ে একবার চেষ্টা করো। না, রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ড হচ্ছে, অলরেডি রেকর্ড হচ্ছে, একবার ট্রাই করো। কিন্তু মানে সেটা তো কথা না, মানে নিড দ্য অ্যাক্সেস টু লাইভ লেকচার। হচ্ছে, রেকর্ড আমি দিয়েছি, দেখো ওইগুলো দিয়ে মেরে দেখো তো। তো সবাই করছে তো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 জন এখন লাইভে আছে। দেখো দেখো দেখো। দেশপান্ডে যেটা বলছিলাম যে clearly argues that walking away from tradition and ট্র্যাডিশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মানে ওই আর কি, মানে আমি সিঙ্গেল মম হব, আমি কোনো বাচ্চা বাচ্চা ইস্যু নেব না, আমি পড়াশোনা করব, কেরিয়ার তৈরি করব। আরে বাবা, কেরিয়ার তৈরি করা, পড়াশোনা করা আর মা হওয়া এই দুটোর মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। যদি না তোমার হাজবেন্ড কোঅপারেট করে। এবার হাজবেন্ড যদি পেট্রিয়ার্কাল হয়, যেরকম ইনটিউশনের যে হাজবেন্ডটা আছে সেখানে সেই 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 লোকটার মতো যদি হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে মা হওয়াটা বিরাট বড় একটা অভিশাপ হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? তাহলে ওই কি বলবো, বউ হওয়াটা ইনট্রুশন হয়ে যাবে। তাই না? And throwing tantrums do not constitute feminism in the real sense of the term. But Deshpande, feminism is using the stamina to endure the anguishes, but the betterment of life. Feminism actually মানে কাজে লাগে শুধু জীবনের বেটারমেন্টের, জীবনের উন্নতি, নিজেকে বেটার করতে, নিজেকে আপডেট করতে, নিজেকে বেটার হিউম্যান বিং করতে, সোসাইটিকে বেটার সোসাইটি বানাতে, এটা কাজে লাগে। Deshpande, feminism is using the stamina to endure the anguishes for the betterment of life. This is what she tries bringing out through her short stories. They often think it is about burning bras. this is funny.
and they often think it is about burning bras. বহু মহিলা তো বোঝে যে প্যান্টি ব্রা আন্ডারওয়্যার এগুলোকে রাস্তায় পোড়ালেই বোধহয় ফেমিনিস্ট হয়ে যায়। আমেরিকানরা অন্তত তাই বুঝেছিল একটা সময়, যে সময়ে এটা একটা মুভমেন্টের আকার নিয়ে নিয়েছিল, মানে ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের শেপ নিয়ে নিয়েছিল ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। এটা একটা কারণও রয়েছে। কারণটা হলো যে বলা হয় নাকি ব্রা holds the shape of a female figure. So obviously, if a woman wears a bra, it makes boys delighted because they could have a better shape of a woman when they get hold of them. So when they started burning the bras, they were resisting women as being the object of male desire. They were resisting them being the object of male desire. And when they were resisting them being the object of male desire, they are also challenging men being the owner of the desire. ও তার মানে পুরুষ মানুষ হলো ডিজায়ারের ওনার আর সাবজেক্ট, আর মহিলাগুলো হলো ও ডিজায়ারের অবজেক্ট, যেটা কেবলমাত্র ওনড আপ হতে পারে, পজেসড হতে পারে বাই দ্য মেল ফ্যালিক এরোটিক ডিজায়ার। এখানে মহিলারা যেটা করলো ব্রা বার্নিং এ, উই ওয়ার রিফিউজিং টু বি কনভার্টেড ইনটু দি object of male desire. So আমরা আমাদের দেহকে এরকম ভাবে বানিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব না যাতে করে পুরুষ মানুষ খুব আনন্দ পায়, খুব মজা পায়, খুব শান্তি পায়। পুরুষ মানুষের ডিজায়ারকে লালন পালন করার টাকাটা মহিলা জাতি নেয়নি, সেটা মহিলা জাতি একটা বার্তা দিল পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি বাই ওয়ে অফ সিম্বলিক্যালি বার্নিং দেয়ার ব্রাস এন্ড দেয়ার আন্ডারগার্মেন্টস। অনেকে নাকি বলে এটা থেকে একটা মুভমেন্টের, এটা থেকে একটা ইয়ের সূচনা হয়েছে। They often think it is about burning bras and walking out. কিন্তু দেশপান্ডে এখানে is not agreeing with that. Deshpande is not agreeing with that. Deshpande is saying, yes, burning bras may be a meaningful symbol of feminist movement in USA, but it's not necessarily a meaningful symbol of feminism in India, in rural and remote parts of India. And you cannot, therefore, necessarily apply American theories of feminism to subcontinental contexts, to Asian contexts, to the rural contexts of developing countries. তুমি একটা পশ্চিম ইউরোপীয় থিওরিকে তুলে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার কোনো একটা গ্রামের মহিলার নারীবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো না। পারো না, কেন পারো না? তার কারণ হলো এটা কোনো ফ্রুটফুল কোনো দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে, এটা তোমাকে মিনিংফুল দিকে নিয়ে যাবে, এটা তোমাকে আলটিমেটলি বেটারমেন্টের দিকে কোনোভাবে একটুও নিয়ে যাবে। যদি সেটা নাই নিয়ে যায়, then why apply? And this is exactly the why Deshpande is not happy with the way Indian writers or Indian theorists are starting to apply Western feminist theories to their context, to their situation, to their circumstances. Deshpande tries making this point very clear through her writings that feminism is much more than rebellion. It is actually a realization. It is actually a realization please someone read it please carefully. It's actually a realization
নিরঞ্জন একটু পড়ো তো এই জায়গাটা এখান থেকে শেষ করে। পড়ো নিরঞ্জনা এখান থেকে শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ স্যার পড়ছি। হুম It is actually a realization of self and a respect for that self is into something positive, a real strength. Like any other women, writer Shashi Deshpande's focus is on women. But the difference lies in the way she looks at them as human beings and not as mere women, and also writes about the various problems they face, both at personal and social level. yes. Let's start reading the 6. We are looking for a girl, simple but sophisticated. His mother had said, "My son is working in a foreign company. His wife must be able to entertain and mix with foreigners." Read these lines carefully. Please, I'm giving you 1 minute. Read these 2-3 lines from the text carefully and look at the context. কি প্রসঙ্গে বলেছে একটু আমাকে বলো তো। Sir, কি প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছে? Can you remember the context? স্যার বলছি যে সিম্পল বাট সফিস্টিকেটেড এটা তো কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি। I'm giving you 2 minutes to think about the context in which it has been quoted.
I'm waiting. Okay, you may not be understanding the context. ওর যখন বিয়ে ঠিক হয় তখন এই কথাটা বলা হয় এবং যখন বিয়ে ঠিক হয় তখন কথাটা বলা হয়েছিল, হ্যাঁ। এবং কে বলেছিল কথাটা? না, ওর হবু শাশুড়ি, ছেলেটির মানে মা। We are looking for a girl. আমরা একটা মেয়ে খুঁজছি, সিম্পল বাট সফিস্টিকেটেড, সহজ সরল কিন্তু বেশ শিক্ষিত হতে হবে। His mother had said, "My son is working in a foreign company." ছেলে একটা বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করে। His wife must be able to entertain and mix with foreigners. আমার ছেলে বউ যদি একটু বিদেশিদের সাথে না মিশতে পারে এবং তাদেরকে যদি একটু বিনোদন না দিতে পারে তাহলে কি করা হবে? আমি জানি না, মানে এন্টারটেন বলতে কি বোঝাচ্ছে, কারোর কোনো আইডিয়া? Any idea about what entertainment would have meant? Anyone? Sexual relationship. Can you explain? মানে স্যার এন্টারটেইনমেন্ট বলতে তো ওটাই বোঝাতে চাইছে যে মানে ম্যানহুডের কাছে এন্টারটেইনমেন্ট মানে তো সেক্সুয়াল রিলেশনশিপটাই বোঝাতে চাইছে না? মানে how what what are they expecting her to do? মানে ওই তো যা বলে যে বিয়ের হানিমুনে গিয়ে যদি নাতে-পুতি না দিতে পারিস তো ওইরকম না না কিছু। না না না, এখানে মানে হাজবেন্ডের সাথে তো সেরকম হাজবেন্ডের সাথে বলছে না, এখানে বলছে আমার ছেলেটা বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করে, আমার ছেলেটা বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করে, আমার ছেলেটা বিদেশিদের সাথে সারাক্ষণ পেশাগত কারণে ফ্র্যাঙ্কলি মেলামেশা করার কথা বলা হয়েছে এখানে। সেই স্ট্যান্ডার্ডের মানে সেই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে হয় যাতে। বলো এক এক ওয়ান এট এ টাইম, ঠিক আছে? লাজুক যেন না হয়, সবার সাথে যেন মিশে
এইভাবে এটা দরকার কেন? যাতে ছেলেটার কলিগদের কাছে ওর স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় থাকে, ওর বউ ভালোভাবে ফ্র্যাঙ্কলি মিশতে পারছে, সেই ক্ষেত্রে যাতে ওর স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় থাকে, এই জন্য এটা দরকার। কোন স্ট্যান্ডার্ডটা? What standard are you talking about? সে যেহেতু একটা ফরেনার কোম্পানিতে চাকরি করে, তো সেই ক্ষেত্রে ওর ওখানে স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় থাকবে, ওর বউ যদি ভালোভাবে মানে ওর কলিগদের সঙ্গে মিশতে পারে, ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে আচ্ছা, আমি পারে, আমি আমি একটা জায়গাতে খুব ইন্টারেস্টেড। কি বললে তুমি, কিভাবে মিশতে পারে বলো তো? এর দ্বারা প্রমোশন পাওয়া যেতে পারে ও যদি ঠিক থাকে। কি? ধরো একটা অফিসে দিব্যেশ্বর চাকরি করো, একটা অফিসে শুভ চাকরি করে, আর একটা অফিসে অনিমেষ চাকরি করে, একই অফিসে। এবার দেখা যাচ্ছে অনিমেষের বউটা ভীষণ সুন্দরী, দিব্যেশ্বরের বউটা মোটামুটি। কষ্ট পেলাম স্যার। মোটামুটি বলেছি তো, খারাপ বলিনি তো। এবার মোটামুটি চলে যাবে আর কি, পাতাতে ভরা যোগ্য না, ঠিক আছে, মানে একবার তাকালে দুবার, হ্যাঁ মানে সে চোখ ফিরিয়ে বারবার তাকাতে ইচ্ছে করবে না, কিন্তু ঠিক আছে, দেখলেও মানে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে তাও না। এবার ঠিক আছে, এটা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। এবার আর ইয়েরটা শুভর বউটা মানে সেই দেখলেই মনে হবে যে হয়তো সামনে 2 বছর খারাপ যাবে। এবার এইরকম মানে সিচুয়েশনের মধ্যে দেখা গেল যে জয়েন করার 3 মাস পরে প্রমোশন হয়ে গেল কার? অনিমেষের। তারপরে বছর 5 পরে হবেই হবে, বছর 5 পরে প্রমোশন কার হলো? বছর 5 পরে প্রমোশন হলো তোমার, দিব্যেশ্বরের। আর শুভর প্রমোশন তো হলোই না, চাকরি চলে গেল। এবার এই যে সিচুয়েশনসটা, ঠিক আছে, এই সিচুয়েশনের কারণে কিন্তু মানে তার মানে আমি বলতে পারি তোমাদের কথা অনুযায়ী যে মেবি হয়তো আচ্ছা আরেকটা কথা বলি, কিন্তু দেখা গেল আরেকজন জয়েন করেছে, জয়েনটা করলো সেটা হলো পুলক অফিসে। পুলকের বউ যেমন সুন্দরী তেমনি শহুরে, মানে শহুরে সুন্দরী। আর অনিমেষের বউ ছিল মানে মানে সুন্দরী কিন্তু মানে গ্রামীণ সুন্দরী। এবার স্বাভাবিকভাবে সব থেকে বেশি পরিমাণে এগিয়ে যাবে কে তোমাদের 4 জনের মধ্যে? পুলক। কেন? ওই তো স্যার মিশুকে টাইপের আছে কিনা, মানে বস। হ্যাঁ, ওই যে কি বললি কথাটা, কি টাইপের আছে বল বল বল, ভালো বললি তো, কি টাইপের আছে? মিশু টাইপের, মিশে শহরে থাকে। এবার এই যে মিশুকে টাইপের বলেই কি সে একটু আড্ডু কি করতে পারবে? আমি যদি বলি এন্টারটেইন করতে পারবে? হ্যাঁ পারবে তো।
একদম তাই, ঠিক আছে। সেখানে হয়তো পুলাপ একটু বললো, ওই দেখো মানে আমার বস এসেছে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। সেখানেই দেখা গেল যে আহ, আহ, ওই স্লিভলেস ব্লাউজ পরে সেখানে গিয়ে হয়তো কথা বললো হয়তো পুলাপের। স্যার, বলো। লেডি ম্যাকবেথের বউয়ের মতো, আর মানে লেডি ম্যাকবেথের মতো অনেকটা। হ্যাঁ? হ্যাঁ, বলো বলো বলো, শুনতে পেলাম না তোমার কথা। লেডি ম্যাকবেথের মতো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওই জন্য সুন্দরী বউ হলেই হবে না, শুধু সুন্দরী বউ হলেই হবে না, সফিস্টিকেটেড সুন্দরী বউ হওয়া দরকার। হ্যাঁ, মানে একটু ফ্লার্টাসাস হবে, একটু আর কি, মানে ওই লাজুক ফাজুক ব্যাপারগুলো নিয়ে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সেই জন্য তার মানে কি, তার মানে আমরা এমন একটা মেয়ের খোঁজ করছি যে মেয়েটা ওই সেক্সুয়াল মোরালিটি নিয়ে বেশি ছুতমার্গ রাখবে না, আর যাকে ব্যবহার করে সেক্সুয়াল ফেভার অর্জন করে বরটা এগিয়ে যেতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্ট এইটা করা হয়। তুমি যদি আমার চাকরির ক্ষেত্রে কোনো কাজেই না লাগলে, কি ঘন্টা করতে আমার বউ হয়েছে, তাহলে কিসের বউ? আহ সবই পাওয়ার গেম। তো তাহলে কি হলো বউ হয়ে? কি লাভ? এখানে এটাই বলা হয়েছে যে আমরা এমন একটা মেয়ে খুঁজছি যে মেয়েটা শিক্ষিত হবে, সুন্দর হবে, কিন্তু একটু শহুরে সফিস্টিকেশনও রিফাইন্ড আকারে থাকবে। এই আরবান রিফাইন সফিস্টিকেশনটা না থাকলে না, শুধু সুন্দরী হয়েও লাভ নেই। We find that since ancient times, women have been segregated, codified, and victimized on the basis of their sex. Their sex has been a site over which patriarchy is relentlessly playing out its game of discrimination and discernment. মানে ফিমেল বডি হলো একটা টেক্সট যার উপরে পেট্রিয়ার্কি রাইটস ইটস ন্যারেটিভ অফ পেট্রিয়ার্কি। পেট্রিয়ার্কি writes its patriarchal narrative on the sexual body of femininity. যখন একটা ছেলে একটা মেয়ের দেহকে ভিকটিম হিসেবে কনজিউম করলো, তখন একটা পুরুষ তার ম্যানহুডকে রাইট করলো সেই মহিলাটির ফিমেল বডির টেক্সটের উপরে। ঠিক আছে, কারণ সেখানে একজন পুরুষ হলো একজন মেল রাইটার, আর ওটা হলো হোয়াইট পেজ, the sexual body of woman. And what does writer do? Writer writes on the white pages. আর ডাক্তারবাবু, আমি একটু পরে কথা বলছি। হ্যাঁ, আমি মিটিং এ আছি, তো আমি মিটিং এ আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অনলাইনে একটু আছি, পরে কথা বলছি। স্যার কোন ডাক্তার বাবু রোজ ফোন করে? এবার সেই জন্য মানে এ রাইটার writes on white pages, that is called textuality, and a male husband writes on female body, যেটাকে বলা হয় sexuality. একই, একটা হলো টেক্সচুয়ালিটি, একটা সেক্সুয়ালিটি। একটা রাইট করা হয় পেন দিয়ে, আর একটা রাইট করা হয় পেনিস দিয়ে। আর একটা হলো হোয়াইট পেজেস, আর একটা হলো ফিমেল বডি। একটা হলো স্পার্মস, আর একটা হলো ইঙ্ক,
ইঙ্ক, আর আরেকটা হলো তোমার ওই মানে বুকস বা পাবলিকেশনস, আর বাকি মানে টেক্সচুয়াল পাবলিকেশনস, আর একটা হলো বাচ্চা কাচ্চা যেটা উৎপাদন হয়, মানে প্রেগন্যান্সি এন্ড দ্য বার্থ অফ বেবি। সেই জন্যই তো রাইটারকে বলা হয় অথর, কেননা তার টেক্সচুয়াল সেক্সুয়াল অথরিটি রয়েছে ওভার ওভার দ্য হেল্পলেস ওম্যান স্ল্যাশ হোয়াইট পেজ। আর পেট্রিয়ার্কি সেই অসহায় নারী দেহের উপরে যেমন ভাবে ইচ্ছা ইনট্রুড করে, ইনভেড করে, এবং যে ন্যারেটিভ ইচ্ছা লেখার লেখে, যতক্ষণ ইচ্ছা লেখার লেখে, তারপরে লেখা হয়ে গেলে বইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যে নিশ্চিন্তে ও ঘুমিয়ে গেল, সেরকম লেখকের মতো থেকে যায়। যে বইটা পড়ে ফেলেছো তার সাথে কি তফাৎ রয়েছে সেই নারীটার সাথে যার সাথে তুমি সম্ভোগ করে ফেলেছো? দুটোর পরেই সেই বইটা যেমন পড়ে থাকে, সেরকম সেই নারীটাও ইনক্লুশনের শেষে পড়েছিল, আরো নিশ্চিন্তে নাক ডেকে আরাম করে ঘুমিয়েছিল। The institution of marriage is the most glorified and sacrosanct pattern of existence socially, religiously, and sexually. Hence, it is treated as an ideal form for a civilized social organization and for the propagation of the species. বিবাহটা পবিত্র একটা প্রতিষ্ঠান, তার কারণ বিবাহকে ব্যবহার করা যায় মানব জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা মেশিনারি হিসেবে। সেই জন্য এটা একটা দারুণ কারখানা, যে কারখানায় মানব জাতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কলকবজা চালু থাকে। Hence, it is treated as an ideal form. ওই যে বললাম এটা আইডিয়াল ফর্ম কেন, কারণ এর থেকে ভালো ফর্ম হতেই পারে না। It's an ideal form for a civilized social organization and for the propagation of the species. But it is also significantly the patriarchal weapon that finalizes the complete subversion and social obliteration of women, and although constructed as the apotheosis of fulfillment for both man and woman, it acquires centrality in woman's life only and contains both her space and her identity. The phallocentric, now phallocentric কথাটার মানে হলো, এটা একটা মানে খুব কমপ্লিকেটেড থিওরি অফ লাকান এন্ড দেরিদা। তোমাদেরকে এইটুকু সংক্ষেপে বলতে পারি এই মুহূর্তে, এটুকু তো বলতেই হবে, যে এটা it's actually a combination of two French words, phallus and central. PHALLUS, phallus and central. phallus মানে হলো, phallus-এর মানে খুব সহজ যদি ইংরেজি অনুবাদ করা হয় তাহলে এটা হয় মানে মেল অর্গান, মানে যেটা পিনিস বলা হয়। বাট phallus is actually a symbol of power. ম্যানহুডের পাওয়ার, ম্যানহুডের পাওয়ার, ম্যাসকিউলিনিটির কোড, যেটা অনেক সময় সিগারেটের মধ্য দিয়ে সিম্বলাইজ হয়, যেটা অনেক সময় লাঠির মধ্য দিয়ে সিম্বলাইজ হয়। পুলিশ লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফ্যালেক সাইন, ফ্যালিক সাইন। বা ক্রিকেট খেলা দেখো তোমরা, ক্রিকেট খেলাতে ব্যাট যে ভালো 6-4 মারতে পারে সে হিরো হয়, কেননা সে মেন, তার কাছে ফ্যালাস আছে, ব্যাট। হোটেলে বিল দেওয়া, হোটেলের বিল দেওয়া, পেন যে ভালো স্টুডেন্ট তার কাছে পেন আছে, তার মানে সে ফ্যালিক। যে খারাপ স্টুডেন্ট সে পরীক্ষায় বসে বসে পেন চিবোয়, মানে he cannot have sex, so all he does, he masturbates in the middle of the examination. So therefore মানে সামনে বসেছিল একটা, জিজ্ঞাসা করি আমি, কিরে লিখতে পারছিস না?
না স্যার কিছু মনে আসছে না, তাহলে পেনচি বলে হবে, ঠিক আছে? অনেকটা সেই ফুলসজ্জায় গিয়ে ম্যাস্টারবেট করে ঘুমিয়ে পড়ার মতো। এবার সেখানে মানে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম যে সেখানে আমি মানে কি হলো এটা, তো এটা ঠিক সেটাই হলো যেটা পরীক্ষার হলে এসে না লিখে বাড়ি চলে গেল সাদা খাতা জমা দিয়ে, ঠিক সেটাই হলো, ঠিক আছে? বউও বুঝতে পারলো না কি হলো, ইনভিজিলেটরও বুঝতে পারলো না কি হলো, আর বাবা মা ওই মার, কিছু লিখে এলি না কেন? আর বাবা মা ঠিক ওই দিকেও আরো মারে, কিরে 8 বছর বিয়ে হয়ে গেল, নাতিপুতির মুখ দেখাচ্ছিস না কেন? এটাও দাবিও যা, ওটারও দাবি তাই, একই দাবি। এবার যাই হোক, রিফিল পাল্টাও, রিফিল চেঞ্জ করো, যাই করো, বাট রাইট। ইফ ইউ কান্ট রাইট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি অথরিটি। কেউ মানবে না তোমাকে। সো ফ্যালোকে, আর যেই যারই ফ্যালাস থাকবে সে কোথায় থাকবে? পরের ওয়ার্ডটা কি? সেন্টার। তার মানে হুএভার উইল হ্যাভ দ্য ফ্যালাস, সেন্টারে থাকবে। একদম সে কেন্দ্রে, সব পাওয়ারের পজিশনে কেন্দ্রে বসে থাকবে, উইথ অল দ্য পাওয়ার পজিশন and in the grasp, in the position, in the hold, in the authority, in the control of the authority. আর তার আশেপাশে যারা যারা ফ্যালিক হবে না তারা মার্জিনালাইজড হয়ে যাবে, আর যত নন ফ্যালিক হবে মার্জিনালাইজেশন তত বাড়বে, যত নন ফ্যালিক হবে মার্জিনালাইজেশন তত বাড়বে, এবং এটা ঘটতেই থাকবে, এবং এই প্রসেসটা থামে না। আর তোমাকে যদি সেন্টারে আসতে হয়, then you have to be masculinized and thereby central and thereby phallic, PHALLIC। তবে ফ্যালাস মানেই পিনিস, এই কথাটা বললে কিন্তু অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে যায় থিওরিটিক্যাল জায়গাটা। The phallocentric hold, thereby হাজবেন্ড যে চাকরি পেয়েছে বলে বিয়ে করছে, সে কি হাজবেন্ড? না, আমি বলি সে হাজবেন্ড না, সে হলো একটা ফ্যালোসেন্ট্রিক অথরিটি। যে লোকটা চাকরি জোগাড় করেছে বলে বিয়ে করার জন্য এলিজিবল হয়ে গেছে, তার সেই এলিজিবিলিটি, তার সেই হ্যাঁ বলো, ফ্যালাস আছে তার জন্য সেন্টারে আছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর ফ্যালাসটা কি? আমি বলেছিলাম ফ্যালাস হলো মানে মেল অর্গান, তো সেই জন্য লাকো একটা কথা বলছে, লাকো বলছেন যে কথাটা আমি আগে বলেছি কিনা জানি না, তবে না বললে প্রথম বলছি, বললে ভালো, বলে থাকলে আগে বলতে। লাকো বলছেন এই কথাটা খুব কমপ্লিকেটেড, আমি জানি না এটার পিছনে সময় দিতে পারবো নাকি, থিওরিটিক্যাল সময়। লাকো বলছেন যে penis is woman and whoever has penis is man. Like money is woman, whoever has money is man. Phallus is woman, but whoever owns the phallus, whoever possesses the phallus, whoever authorizes the phallus becomes masculinized. বুঝতে পারলে নাকি? দেখো এই জায়গাটা ঠিক মানে পুরোপুরি থিওরিটিক্যালি কমপ্লিকেটেড। বুঝলাম। আমি আবারও বলছি, মানি ইজ ফিমেল, হু যার কাছে থাকে সে মেল। হ্যাঁ একদম। ইফ ইউ হ্যাভ মানি দেন আই এম মেল, ইফ শি হ্যাজ মানি তাহলে সে কিন্তু হলো ম্যাসকিউলিনাইজড, মানে ফিমেল, মানে ফিমেল কিন্তু ম্যাসকিউলিনাইজড, মানে সেক্সটা ফিমেল কিন্তু জেন্ডারটা ম্যাসকিউলিনাইজড। বোঝাতে পারলাম না বলো? বুঝেছি স্যার, বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। তো সেই অর্থে মানে প্রবলেমটা হলো স্যার ওখানে। থিওরিস্টের নাম কি বললেন? লাকন, LACAN। এবার ব্যাপারটা হলো যেটা, সেটা হলো যে ঝামেলাটা কি? ঝামেলাটা হলো যে যে বিয়ের জন্য এলিজিবিলিটি পেয়ে গেছে হেটেরোসেক্সুয়াল সোসাইটিতে, যে হেটেরোসেক্সুয়াল সোসাইটিতে বিয়ের জন্য এলিজিবিলিটি আর্ন করে ফেলেছে,
মানে সে এখন বিবাহযোগ্য বীর পুরুষ, সুপুরুষ, এবং বেশিরভাগই মেয়ের বাবা ধন্য হয়ে যাবে তাকে মেয়ে সঁপে দিতে পারলে। সেই ছেলেটি হলো সেন্ট্রাল ফ্যালিক ম্যাসকিউলিনাইজড মেল। বাট যে ছেলেটা চাকরি পায়নি, ব্যবসা করে না, ইনকাম করে না, কোন রকমের ইনকাম করার কোনো সম্ভাবনাও নেই, সেই ছেলেটা কিন্তু হলো নন ফ্যালিক ফেমিনাইন মেল। ঠিক আছে? হেটারোসেক্সুয়াল সোসাইটি জেন্ডার স্টাডিজে এইভাবে মানে সেক্স এবং জেন্ডারকে ডিকোড করে, এনকোড এবং ডিকোড করে। এবার এই ছেলেটা যেহেতু চাকরি পেয়ে গেছে, সেই কারণের জন্য হি হ্যাজ আর্ন the eligibility of being the husband and of being the owner of a female body and of being the writer on a female body. Owner of a female body and writer on a female body. So whoever he may be, he has the right, RIGHT, the legal, social, political, cultural right, সাংস্কৃতিক মানে কি বলবো, লিগাল এবং সব রকম অধিকার অর্জন করেছে টু রাইট অন দ্য নিউড বডি অফ ওয়াইফ। সো দ্য ওয়াইফ does not have any authority to challenge that right, because that right is socially sanctioned, politically sanctioned, legally sanctioned, culturally sanctioned, and ideologically sanctioned. And because they are sanctioned in so many dimensions, so the wife has got no right to challenge the right of the man, the husband phallic man, the phallocentric man, the phallocentric husband masculinized man. দেখো এবার কি বলছে, the phallocentric hold on the institution determines her code of behavior. ঠিক যেরকম দোকান থেকে তোমার কাছে টাকা থাকলে যে কোনো মাল নিয়ে আসতে পারবে, ঠিক সেরকম কোনো মেয়ের বাড়ি থেকে একটা মাল বা পণ্যের মতোই কোনো মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে যদি তোমার কাছে চাকরি থাকে, মানে টাকা থাকে, ওই একই ব্যাপার। চাকরি আর কি, চাকরি মানে যেটা একটা স্টেবল টাকা দিয়ে যায় গভর্নমেন্ট যাকে, তার মানে কন্টিনিউয়াস টাকা যার কাছে থাকবে সে যে কোনো বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে আসার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার লিগালি অর্জন করে। এবং রাষ্ট্র, প্রথম কোশ্চেন এটাই ওঠে যে কত টাকা ইনকাম করো, প্রথম কোশ্চেন, ঠিক আছে? এবং সেই টাকার পরিমাণটা যদি অনেক হয় তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন তাকে করা যাবে না। এবং তার সব কথা শুনেও নেওয়া হবে, এবং সে যদি উল্টোপাল্টা কোনো দাবিও বলে সেটাও কিন্তু গোটা সমাজ, আইন, রাষ্ট্র, সংবিধান সবাই কিন্তু সিলমোহর দিয়ে মানবে। কেন? তার কারণ হলো সে হলো ফ্যালোক্রেটিক মেল। কেন? তার কারণটা হলো সে হলো ফ্যালোক্রেটিক মেল। দুটো উদাহরণ দিই আমি। মেয়ে বারান্দায় এসে, নিচের বারান্দায় এসে গল্প করছে একটা ছেলের সাথে। মা জিজ্ঞাসা করলো, কে রে মামুনি, কার সাথে কথা বলছিস? বললো LIC এজেন্ট। বললো দাঁড়া, তোর বাবাকে পুলিশে খবর দিতে বলি। এবার বললো কি রে, আর একটা বাড়ি, কি রে মামুনি, কার সাথে গল্প করছিস? বললো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। বললো ভেতরে এসে বসে গল্প কর না, আমি তো উপরে পুজো করতে যাবো। তারপরে জানা গেল যে কি রে মামনি, গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি না, গভর্নমেন্ট না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। ও ঠিক আছে, আমার আবার বাজারে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তোরা এখানে বসে গল্প কর। পুরোহিতকে ডাকছি, বাড়ি থেকেই চলে গেল। আমি 2 ঘন্টা পরে আসছি। হ্যাঁ, মানে
একটু বাজারে যাব, আমার আবার কিছু সবজি টবজি নেই আজকে দুপুরে রান্নার জন্য, ঠিক আছে। পরে জানতে পারলো যে তোরা ঘরে গিয়ে বস। তোরা ঘরে গিয়ে বস। পরে জানতে পারলো যে এখনো জয়েন করেনি চাকরিতে। দাঁড়া তোর বাবাকে বলি পুলিশে খবর দিতে। এইসব বদমাস বাদর ছেলেগুলো এই যে আপ ডাউন হচ্ছে, এই যে পুলিশে খবর দেওয়া পুরুতে খবর দেওয়া, পুলিশে খবর দেওয়া পুরুতে খবর দেওয়া, পুলিশে খবর দেওয়া পুরুতে খবর দেওয়া। আরে ভোসরেখা ডিসাইড কর না কাকে খবর দিবি, আরে কাকে খবর দিবি জিজ্ঞাসা কর। এখানে খবরই মানে একটা নাম্বার আছে ঠাকুর মশাই, একটা নাম্বার আছে মেজবাবু থানার। একবার এটা ডায়াল করে, একবার ওটা ডায়াল করে, একবার ওটা ডায়াল করে, একবার ওটা ডায়াল করে। কেন এত প্রবলেম? কেন ডায়ালিং এর প্রবলেম? তার কারণ হলো যে জয়েন করেছে কি করেনি সেই ব্যাপারটা নিয়ে কনফার্মেশন পাচ্ছে না। তারপরে পুলিশ টুলিশ আসার পরে জানতে পারলো যে না সত্যি জয়েন করে ফেলেছে কনফার্ম। দেখো বাবা আমাদের ভুল হয়ে গেছে, তুমি মানে দেখো মায়ের মতো তোমার হয়, ক্ষমা করে দাও। আবার পুলিশ ভেরিফিকেশনের চাকরিটা বন্ধ হয়ে গেল। তোর বাবাকে সত্যি আমি বলেছিলাম সেদিন পুলিশ ডাকতে? আমার মেয়ের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলা আমি এটা বরদাস্ত করবো না। এই যে জায়গাটা, তার মানে আজকে তোমাদের স্ট্যাটাস পেয়েছো কি পাওনি আমি জানি না, তবে স্ট্যাটাসটা হলো পুলিশ অবলিক পুরুত, ঠিক আছে। কাকে ডাকবো এবার দেখো, এবার পুলিশ অবলিক পুরুত না পুরুত অবলিক পুলিশ, এটাই হলো মেয়ের মায়ের চিন্তা, ঠিক আছে। তবে কিছু স্যার আমাকে ডাকবো? হ্যাঁ আমরা কাকে ডাকবো? তোমরা খালি ডাকো যে পড়াশোনা করে যারা চাকরি পাও, তাহলে তোমরা যদি ডাকো গভর্নমেন্টকে, মেয়ের বাবারা ঠিক তোমাদেরকে ঠিক বাড়ি থেকে এসে ডেকে নিয়ে যাবে। ওই বড়বড়িয়াতে এসে ওই পুকুর পাড় যেটা আছে যেখানে বিসর্জন দিতে যাস ঠাকুর, ওইখানে এসে বসে থাকবে 200টা মেয়ের বাবা, ঠিক আছে। একবার একটু রেশন দোকানের মতন লাইন দিয়ে বসে, হ্যাঁ রেশন দোকানের মতো লাইন দিয়ে বসে থাকবে। কেন না তখন তো দিব্যেশ্বর বলবে না, তখন বলবে দিব্যেশ্বর বাবু। দিব্যেশ্বর বাবুর সাথে একটু দেখা করতাম, এখন তো হবে না, না একটু দেখা করে চলে যেতাম, বাইরে থেকে কথা বলবো। আর যদি চাকরি না পাস, ওই শালা দেবু খাপা হাটে ফাটে বসে থাকে, এ করে এক ইয়ে ওরা জাড়িয়ে মারলো পাড়ার একটা, মানে একটা মেয়ের পিছনে লাগা বাকি নেই। এই যে পাড়ার কলঙ্ক, খালি মেয়েদের পিছনে লাগা, এ করা বাজে ছেলে একটা। তো এই যে জায়গাটা খালি তোমরা গভর্নমেন্টকে ধরো, মেয়ের বাবা তোমাদের ধরবে, আর তখনই তোমরা সেক্সকে ধরতে পারবে, আর সেক্স তখন মানি ধরতে পারবে। এই হলো ব্যাপার, গল্প আর কিছু নেই। এছাড়া যা খেলা আছে টোটাল মিথ্যে কথা। আমি তোমাদের সত্যি কথা বলে দিলাম, আর কারো কথা বিশ্বাস করবে না, কেননা এটা হলো টোটালি প্ল্যান পুরোহিত / প্ল্যান পুলিশ। যখন যেটা লাগবে ব্যাকআপ প্ল্যানটা রাখতে হবে। যদি প্ল্যান পুরোহিতে কাজ হয়ে যায় তাহলে প্ল্যান পুলিশ লাগবে না, প্ল্যান পুলিশ হয়ে গেলে প্ল্যান পুরোহিত লাগবে না, সেই অনুযায়ী শ্বশুর মশাই বলে দেবে কপি দেখ। এবার এখানে দেখো দি ফেলো, ঠিক আছে, হাসি মানে সবারই একবারে মুখে একবারে মানে গদগদ করছে একদম। তো দি ফ্যালোক্রেটিক হোল্ড অন ইনস্টিটিউশন। তোরা যখন বিয়ে করবি, তোদের জন্য যখন ছেলে মেয়ে যেই হোক দেখতে আসবে, ছেলে মেয়ে যাই হোক, তোরা হেসে ফেলিস না, হ্যাঁ এইসব কথা ভেবে যে হয়তো এইগুলোই মনে পড়বে তখন। হ্যাঁ মানে হয়তো দেখা গেল যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এসেছে হয়তো মেয়েদের ক্ষেত্রে, হয়তো ছেলের বাবা এসছে, ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো মেয়ের বাবা এসছে, বা কিছু কিছু ওই সময় হয়তো ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলের বাবাও চলে আসতে পারে, কারণ তখন হয়তো হোমোসেক্সুয়ালিটি এতটাই হয়তো জনক জায়গায় চলে যেত। দিব্যেশ্বর হয়তো এত বড় চাকরি পেয়েছে যে হয়তো ছেলের বাবাও চলে আসছে, মেয়ের বাবা ছেলের বাবা মারামারি, যে কারণ বোঝা যাচ্ছে না গে না লেসবিয়ান না কি বোঝা যাচ্ছে না, জন্য সবাই অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছে। এবার এভরিথিং ইজ আর্ট। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এখানে পোলেমও ঢুকে গেছে মাঝখানে পড়েছি। and the phallocratic, ঠিক আছে, phallocratic hold on institution। তখন দিব্যেশ্বর আমাকে হয়তো ফোন করে বললো স্যার কি করব, ঠিক আছে। আমি বলবো কিচ্ছু কোন দিকে যাবো, আমি বলবো কোনো কিছু করতে হবে না, তুই চলে আয় ছুটতে আমার কাছে, চলে আয় পিএইচডি করবি জেন্ডার স্টাডিজ নিয়ে।
সব শালাকে হোল্ডে অনলাইনে রেখে চলে যায়। এরকম করে একটা মানে ওই জিলাপি খুঁড়োর কলের মধ্যে ঝুলিয়ে দিবি, আর তুইও ছুটবি, পিছন পিছন সবাই ছুটবে, আর কাউকে দিবি না। ওটা দিলেই তো মজা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেব না। হ্যাঁ, সারা জীবন ছোট পেছন পিছন আবার না। তো সেখানে and the phallocentric, ঠিক আছে, a hold on institution determines her code of behavior and the boundaries of her space. Exclusion and invisibility become strategic devices for patriarchy to foreground the image of ideal femininity. Patriarchy permits no alternatives. একটা কথা বলে রাখি, কোনো মেয়ের মা, তোরা ইনকাম করিস না, প্রেম করছিস তার মেয়ের সাথে, পুলিশ ছাড়া অন্য কোথাও দেবে? না। না। কোনো মেয়ের মা ভালো চাকরি করিস, ঠিক আছে, কোনোদিন ছাড়বে না। জুতো খুলে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেও মানে শাশুড়িকে, তখনও বলবে বাবা ঠিক আছে। ঠাকুর মশাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কোনো ব্যাপার না। তুমি গালাগাল দাও, মারো, যা ইচ্ছা করো, তোমার যেটা ভালো লাগছে তুমি করো, জাস্ট আমার মেয়েটাকে বিয়ে করো ব্যাস। আর তুমি যা যা চাও আমরা আগে দিয়ে দিচ্ছি, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে সই করা হয়, ঠিক আছে। তাহলে পেট্রিয়ার্কি, কিন্তু প্রবলেম হলো বুঝতে পারছে না যে ছেলে মেয়ে দুজনেই পেট্রিয়ার্কির ফাঁসে ফেসে আছে। নেতাজি বহুদিন আগে কি বলেছিল? তোমরা আমাকে চাকরি দাও, আমি তোমাদের সেক্সুয়ালিটি দেবো। মনে পড়ছে কথাটা? তাহলে এই যে জায়গাটা, হ্যাঁ মনে পড়ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পারা গেল। রক্তর জায়গায় সেক্সুয়ালিটিকে বসাও, আর স্বাধীনতার জায়গায় চাকরিকে বসাও, ব্যাস। প্রত্যেকটা পোটেনশিয়াল শ্বশুর মশাই কপালে লিখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমরা আমাকে চাকরি করা জামাই দাও, আমি তোমাদের মেয়ে দেবো। তো এবার এই যে জায়গাটা, এই জায়গার ক্ষেত্রে পেট্রিয়ার্কি কোনো অল্টারনেটিভ পারমিট করে না। পেট্রিয়ার্কি পারমিটস নো অল্টারনেটিভ। কিন্তু ওই মানে মানে মালগুলোকে বোঝানো যায় না যে টাকাটা হারামখোর তুই ঢালতে চাইছিস জামাইয়ের পেছনে, সেই টাকাটা, আমি হারামখোর বললাম তার কারণ আছে, সেই টাকাটা আর অর্ধেক টাকা মেয়ের, অর্ধেক মানে তার 50, 60, 70, 80% টাকাও যদি ঢেলে দিতিস লাস্ট কয়েকটা বছরে মেয়ের পেছনে, তাহলে পরের একটা ছেলের উপর ডিপেন্ড করাতে হতো না তোর মেয়েটাকে সেক্সুয়ালি সারা জীবনের জন্য। এই জন্যই গালটা দিলাম, এবং এটা মানে খুব ডিজার্ভ করে এই গালাগালটা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গালাগাল ডিজার্ভ করে, কিছু করার নাই। এবং সেখানে পেট্রিয়ার্কি পারমিটস নো অল্টারনেটিভ টু ম্যারেজ and holds in pity and contempt those who attempt to thwart it, আর তাদেরকে ছাড়ে না যারা এটাকে ডিস্টার্ব করতে চায়। মানে তিন রকমের লোক ডিস্টার্ব করে। এক রকমের লোক হলো লেসবিয়ান, আর এক রকমের লোক হলো গে, আর এক রকমের লোক হলো মেলা টাকা আছে কিন্তু শালা কাউ বিয়ে করবে না। ঠিক আছে, এই তিন রকমের লোক। আর আর এক রকমের আছে কম্বিনেশন, মানে সবই আছে, বয়স হয়ে গেছে, বিয়েও করবে না, আবার গে। এবার এই সকম ক্যাটাগরি গুলোকে সোসাইটি একেবারে সহ্য করতে পারে না। কেন সহ্য করতে পারে না? কেন কেন সহ্য করতে পারে না বল? বাদের স্টিরিওটাইপসটাকে তো ভেঙেই দেয়। কারণ এরা তো পেট্রিয়ার্কিকে ডিস্টার্ব করে দিচ্ছে না, এরা তো পেট্রিয়ার্কিকে আপসেট করে দিচ্ছে না। এবার তুমি বলবো আপসেট কি করে করছে? আপসেট করছে না, কারণ পেট্রিয়ার্কি ক্যাপিটালিজমের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, বিয়ে না বোঝাতে হবে কি আপসেট করে দিচ্ছে এটাকে? এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো, এগিয়ে দিয়ে কিছুই করছে না। হ্যাঁ তুমি এত টাকা ইনকাম করছো, নিজে সাজবে গুজবে ভালো থাকবে, আর এটা সমাজ সহ্য করবে? কোনোদিন না। চাকরি করছো, এত টাকা ইনকাম করছো, একটা মেয়েকে নিয়ে এসো, বাচ্চা উৎপাদন করো, তারপরে ঘানি টানো। আমার 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 সমবয়সী যে সকল বন্ধুদের প্রত্যেকেরই একটা দুটো করে ছেলেপুলে হয়ে গেছে,
এবং তাদের খুব অবস্থা খারাপ, মানে সেই মানে দেখলে মনে হয় 55 বছর বয়স, ঠিক আছে। এবং মানে এবং কাউকে কাউকে মানে দেখলে মনে হয় মারা গেছে। এবার স্যার আপনার সমবয়সী? আমার সমবয়সী, ঠিক আছে, প্রত্যেকেরই, ঠিক আছে, হবে না, আমার কত 38 হয়ে গেল, আমার সমবয়সী লোকজনের 2-3টে ছেলেপুলে থাকবে। তো এবার সেইখানে তারা একটাই কথা বলে, শালা বিয়েটা তো করলি না, তাহলে বুঝতে পারতিস, দেখবো মেয়ে করবি। এই জন্যই তো এই কথাটা কেন বলে? কথাটা কেন বলে? তার কারণ হলো পেট্রিয়ার্কি ট্র্যাপে যে ট্র্যাপড হয়েছে সে আরেকজন যখন ট্র্যাপড হয়নি, সে যতক্ষণ না ট্র্যাপ হবে ততক্ষণ তার তো শান্তি নাই। এই জন্যই বলে যার বিয়ে তার হুঁশ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই। হ্যাঁ, না যার বিয়ে তার ঘুম নেই এটা যেমন ঠিক, যার বিয়ে হচ্ছে না তারও ঘুম নাই এটাও ঠিক, ঘুম দুজনেরই নাই। যার বিয়ে তার ঘুম নাই, যার বিয়ে নাই তারও ঘুম নাই। মানে স্যার কি বলতে চাইলেন? তার মানে আপনারও ঘুম নাই, আপনি সেটাই বোঝাতে চাইলেন? মানে তো এটাই দাঁড়ায়। তো পার্সোনাল পার্সোনাল অ্যাটাক না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার তো নিজেই মনের কষ্ট শেয়ার করলো, কে পার্সোনাল অ্যাটাক করলো? স্যার তো নিজেই মনের কষ্ট শেয়ার করলো। স্যারের মধ্যে তো অনেক আরো আছে, তাদের কথা তো বললি না, স্যারকে পার্সোনাল অ্যাটাক করলি। মানে আমি এখানে স্যার আমাদের থেকে সব থেকে বড়। তা বড় বলেই একটা স্যার করবে। সদরঘাট। বললো তাকে কোয়েশ্চেন করলাম, আর কিছু আচ্ছা, বলিনি তো। তার মানে এখন ছেলে মেয়ে সবাইকে বলছি বড় পেলেই সেটা নিতে ইচ্ছে করবে? ওটা কোনো কথা হলো? এটা কোনো কথা হলো? মানে এইগুলো তো অশ্লীল কথা হয়ে যাচ্ছে। স্যার বড় মানে কি? সদরঘাট ডাকছে। হ্যাঁ, and patriarchy permits no alternatives to marriage and holds in pity and contempt those who attempt to thwart it. Deshpande's The Intrusion works on the principle of sharing with the reader a clash of attitudes where one of the participants, the wife, enjoys the author's confidence. এই লাইনটা হাইলাইট করো, এটা একটা অন্য রকমের কথা বলা হবে। এই অথার্স কনফিডেন্সটা এই জায়গাটা একটু ক্রিটিক্যাল আছে। এই সেন্টেন্সটা আমাকে বোঝাতে পারবি? শেষটা মানে শশী দেশপান্ডে যে ইনক্লুশনটা পড়ে নে। দেখলি? দেখিস, বসেই দেখি যাবি। মানে অথার যত ক্যারেক্টার সৃষ্টি করে সব ক্যারেক্টার কিন্তু অথারের কনফিডেন্স এনজয় করে না। কিছু ক্যারেক্টার করে, কিছু ক্যারেক্টার করে না। এখানে অথারের কনফিডেন্স কে এনজয় করছে? রিডার। না, মেয়েটা এখানে লেখা আছে স্যার, দ্য ওয়াইফ এনজয়স দ্য অথার্স কনফিডেন্স। হ্যাঁ, বাট মানে হাজবেন্ড কেন এনজয় করছে না অথারের কনফিডেন্স?
ভাবো, ভেবে বলো। বুঝতে পারছি না, একটু বলে দেন। আপনার তোরা দেখতে পাচ্ছিস না একটা জিনিস, যে আহ, আহ, লেখিকা মানে একজনের পক্ষে একজনের বিপক্ষে। হ্যাঁ, সেজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু কনফিডেন্স, কিছু ক্যারেক্টার এনজয় করে। ক্লিয়ারলি এখানে দেখতে পাচ্ছিস তো যে মানে মানে একটা ক্যারেক্টারের মানে দেশপান্ডের ফেভারে আছে, একটা ক্যারেক্টার দেশপান্ডের ফেভারে নেই, তাই তো? যে ক্যারেক্টারটা ফেভারে থাকে, হ্যাঁ যে ক্যারেক্টারটা ফেভারে থাকে সেই ক্যারেক্টারটা এনজয় করে রাইটারের কনফিডেন্স, আর যে ক্যারেক্টারটা ফেভারে থাকে না সেই ক্যারেক্টারটা এনজয় করে না রাইটারের কনফিডেন্স। ক্লিয়ারলি দ্য হাজব্যান্ড never enjoys Deshpande's confidence as the writer of the narrative, right? And the wife seems, জুপিটার the wife keeps enjoying authorial confidence throughout the narrative. এটাই তো। আরে বাবা, এটা কি পেট্রিয়ার্কাল গল্প না ফেমিনিস্ট গল্প? যাই হোক, পেট্রিয়ার্কাল কি না না না, পেট্রিয়ার্কাল না। তাহলে যদি পেট্রিয়ার্কাল হতো তাহলে হাজবেন্ড এনজয় করতো। হ্যাঁ তাহলে হাজবেন্ড এনজয় করতো। এবার আমার ন্যারেটরটা ন্যারেটিভে সেই ক্যারেক্টারটাই আমার ফেভার অর্জন করবে, ন্যারেটিভটা যে ন্যারেশনকে ফেভার করবে, তাই না? যেহেতু এখানে হ্যাঁ ফেমিনিস্ট ডিসকোর্সকে সেলিব্রেট করা হচ্ছে, সে যে ধরনের ফেমিনিজম হোক, আমেরিকান হোক, অস্ট্রেলিয়ান হোক, ইন্ডিয়ান হোক, যাই হোক, সেই জন্য অ্যান্টি পেট্রিয়ার্কাল বলে এখানে হাজবেন্ড নামক যে পুরুষটি রয়েছে সে ন্যারেটারের ফেভার থেকে ডিসফেভার্ড হবে এবং অথরিয়াল আত্মবিশ্বাস নেভার এনজয় করবে। সে কখন এনজয় করবে, বুঝতে পেরেছিস? স্যার বুঝেছি। Marriage becomes an important event in a girl's life where her groom is chosen according to her family members, irrespective of her saying regarding the same. মানে আমার কথা হলো, যে ন্যারেটরের ফেভার অর্জন করবে, কনফিডেন্স অর্জন করবে, সে সিম্প্যাথি, পিটি সবকিছু পাবে সেই। আর যে ফেভার অর্জন করবে না, কনফিডেন্স অর্জন করবে না, তাকে রিডার অপছন্দ করবে। তাই তো হচ্ছে। তাই তো হচ্ছে। এবং এটার কি একটাই কারণ না যে দেশপান্ডে gives wife all the favor, and therefore wife as character enjoys a privilege and a favor and a confidence from her creator, narrator or writer. বারবারই দেখানো হচ্ছে তার সাথে কেউ আলোচনা না করে বিয়ে দিয়ে দিল, বারবারই দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্ধুত্ব না করে সেক্স করার চেষ্টা হচ্ছে, বারবারই দেখানো হচ্ছে যে তার সাথে সেক্সুয়াল সম্পর্ক করার সময় একটা অদ্ভুত পাশবিকতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে রিলেশনশিপটা। বারবারই দেখা হচ্ছে যে তার দিকটা মানে ওয়াইফের দিকটা সবসময় ইগনোরড হচ্ছে, বাইপাসড হচ্ছে এবং ওভারলুকড হচ্ছে, এবং সবসময় দেখানো হচ্ছে হাজবেন্ডের দিকটা সবসময় টেকেন কেয়ার অফ হচ্ছে, হাজবেন্ডের দিকটা সবসময় ফেভার্ড হচ্ছে, হাজবেন্ডের দিকটা সবসময় অনার্ড হচ্ছে, হাজবেন্ডের দিকটা সবসময় অ্যাডভান্টেজিয়াস হচ্ছে, তাই না? এবং এবং এটার মধ্য দিয়ে দেশপান্ডে ম্যানিপুলেটস রিডার্স রেসপন্স টু দ্য ন্যারেশন। Marriage
becomes an important event in a girl's life where her groom is chosen according to her family members, irrespective of her saying regarding the same. It is presented as a trap from which liberation, সেজন্য অশিক্ষিত মেয়েরা এই ট্র্যাপে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তার কারণ তারা বুঝে না। তাই জন্য দেখবে যত লেখাপড়া তোমার কম, বিয়ে করার তোমার বয়স তত কম, আর পড়াশোনা যত বেশি, বিয়ে তোমার তত দেরিতে হয়। কেননা ইউ স্টার্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পাওয়ার গেমটা বোঝে না না, পাওয়ার গেমটা আস্তে আস্তে পুরোটাই বুঝতে আরম্ভ করে, এবং যখন বুঝে যায় তখন সে তার মধ্যে ফাঁসতে চায় না, বা ফাঁসলেও সে কেয়ারফুলি ফাঁসে, বা ফাঁসলে অল্টারনেটিভ রেখে ফাঁসে। এমন ভাবে ফাঁসে না যেখানে সে হেল্পলেস ভিক্টিমাইজেশন তার সারা জীবন ধরে হতে পারে, এমন ভাবে ফাঁসবে না সে, বিকজ শি নোজ হাউ দ্য ডাইনামিক্স অফ পাওয়ার পলিটিক্স গেটস প্লেড আউট in a society that is necessarily patriarchal in nature. It is presented as a trap from which liberation is difficult, with the end result as a collapse in the entire system. The female characters are alienated in their own private worlds, where their husbands take them for granted. Granted মানে হলো বউ আছে আছে, মা আছে আছে, মেয়ে আছে আছে, মানে গ্রান্টেড মানে হলো মানে গুরুত্ব নেই, মানে যাওয়ার জায়গা নেই তাই আছে, পড়ে আছে তাই আছে, ফেলে রেখে দিলে ওখানে পড়ে থাকে তাই আছে ওখানে, এরকম। মানে দিস ইজ হাউ ইউ টেক সামওয়ান ফর গ্রান্টেড। মানে তার কোনো সিগনিফিকেন্স, তার কোনো অটোনমি, তার কোনো সেলফ রেসপেক্ট, তার কোনো এজেন্সি, তার কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্সের জায়গা তুমি টোটালি ডিনাই করো তখন, যখন ইউ টেক সামওয়ান ফর গ্রান্টেড। সো হাজবেন্ড অলওয়েজ টেক্স ওয়াইফ ফর গ্রান্টেড। In fact, most of the husbands, they tend to keep taking most of the wives for granted. And the female characters are Deshpande's The Intrusion is a story that advocates this very ideology of getting trapped in an arranged marriage. দুটো রয়েছে, একটা হলো একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, হেঁটে যেতে যেতে সাপের পায়ে পা পড়লো, সাপ তাকে ছোবল মেরে দিল। আর একটা লোক যাচ্ছিল, যেতে যেতে একটা বিন কিনলো, সাপের বাঁশি কিনে সাপের সামনে বাজাতে লাগলো। কি বলে বাজাচ্ছে? আ মুঝে চুমা দে, চুমা দে, আ মুঝে চুমা দে, দে দে চুমা দে, দিয়ে সাপটা ছোবল মেরে দিল। প্রথম কেসটা হলো লাভ ম্যারেজ, আর পরের কেসটা হলো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। এই ভুল বললাম, প্রথম কেসটা হলো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, ঠিক আছে, আর পরের কেসটা হলো লাভ ম্যারেজ। নাচিয়ে দিল নাকি? হ্যাঁ, So the Intrusion is a story that advocates this very ideology of getting trapped in an arranged marriage. The unnamed protagonist in the Intrusion undergoes this fate of marital inevitability. Highlight this word, marital inevitability. মানে প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে একটা কি রয়েছে? বৈবাহিক অনিবার্যতা। এটা আবার কি? বৈবাহিক অনিবার্যতা মানে এমন একটা পরিস্থিতি যেটা তুমি ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি তার মধ্যে তুমি এনট্র্যাপমেন্ট হবেই তোমার। ধরো একটা কয়েদি কে আমি ধরে জেলে ভরে দিলাম, এটা একটা পানিশমেন্ট হতে পারে। এবার ধরো আরেকটা কয়েদি ছুটে এসে জেলের ভেতরে ঢুকে নিজেই তালা মেরে বাইরের ভেতর থেকে চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল, এটাও একটা কয়েদি। প্রথম কয়েদিটা হলো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, পরের কয়েদিটা হলো লাভ ম্যারেজের বউ। বাবার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে, ওই বাইক আছে, এরকম কোন ছেলের বাইক আছে, তারপরে ডিএসএলআর আছে, এরকম কোন ছেলের বাইকে চেপে পালিয়ে চলে গেল।
ঠিক আছে, কেন না আমি আমার মুক্তির আনন্দে বাঁচতে চাই। দিয়ে বাবার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করছিল, সেটা ভালো লাগলো না, এক লোকের বাড়িতে গিয়ে, এক ছোড়ার বাড়িতে গিয়ে কড়াইয়ের কালো তলা মেজে মেজে তুলছে, সেটা ভালো লাগছে। তার মানে এমন ভাবে রাখা রয়েছে ম্যারেজটাকে, আরে ভাই তুমি লাভ ম্যারেজই করো বা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজই করো, বলে লোকে নাম ম্যারেজ, কিন্তু আমার তো মনে হয় এটা একটা গ্যারেজ। তো এবার সেখানে মানে যত রাজ্যের মানে আবর্জনার মতো বাতিল মাল সেখানে জমা করা হয় ম্যারেজে, এই সরি গ্যারেজে, এই সরি ম্যারেজে, এই সরি গ্যারেজে, জানি নাকি। কিন্তু ঠিক আছে, অ্যানাদার স্ট্যাটাস ফর ইউ, ঠিক আছে, ম্যারেজ স্ল্যাশ গ্যারেজ। and the unnamed protagonist, now the unnamed protagonist in the intrusion undergoes this fate of an, আর তুই যখনই বউ হবি তখনই তুই লাভ ম্যারেজ করেই বউ হ বা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করেই বউ হ, যখনই ম্যারিড ওয়াইফ হয়ে গেলি তখনই কিন্তু সেই ম্যারাইটাল ইনএভাইটেবিলিটি, মানে সেই বৈবাহিক অনিবার্যতা তোর উপরে লাগু হয়ে যাবে ফুল ফোর্সে। Where her life takes a drastic turn once she is married off to a stranger. In real sense of the word, Shashi Deshpande is not a feminist. কারণ আমি গতকালকে উত্তর দিয়েছিলাম শশী দেশপান্ডে কেন ফেমিনিস্ট নয়, কেননা ওনাকে ফেমিনিস্ট বললে তাহলে মানে ওই ওয়েস্টার্ন ফেমিনিজমের মডেল যারা ব্যবহার করছেন ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে, ওই পুরোপুরি ওই 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 সেই ফেমিনিস্ট থিওরি গুলোকে সাপোর্ট করা হয়ে যায়। তো সেই অর্থে শশী দেশপান্ডে ইজ নট এ ফেমিনিস্ট, কারণ মেয়েদের যে ট্র্যাডিশনাল রোল, সেই ট্র্যাডিশনাল রোল ছেড়ে ভেঙে বেরিয়ে যাক, এটার 100% বিপক্ষে ছিলেন শশী দেশপান্ডে। শশী দেশপান্ডে ইজ নট এ ফেমিনিস্ট রাইটার, but has intention of becoming a spokesperson of the predicament of middle class Indian women. দারুণ সেন্টেন্স। শশী দেশপান্ডে কিন্তু নারীবাদী নয় সেই অর্থে, বাট নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েদের বিবাহের ফলে কিরকম ভাবে ফেসে গিয়ে যে দুর্গতি হয় তার বিরুদ্ধে তিনি কিন্তু সবসময় লিখে গেছেন। আমি আবারও বলছি, শশী দেশপান্ডে কিন্তু সেই অর্থে থিওরিটিক্যাল ফেমিনিস্ট নন, বাট নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে মেয়েরা বিয়ে হলে যেভাবে ফেসে যায় বা তার মধ্যে আটকে যায়, সেই জায়গাটার বিরুদ্ধে তিনি সবসময় লড়াই করেছেন। এই যে বলছেন দেশপান্ডে ইজ নট এ ফেমিনিস্ট রাইটার বাট হ্যাজ নো ইন্টেনশন অফ বিকামিং দ্য স্পোকসপারসন। তারপরে কি বলছে, এবং সেই জন্য মানে উনি মানে ওই নারী জাতির গরিব নারীর নারীবাদী হিসাবে, নারীবাদী মা হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে না। And her short stories portray social reality and the way it is without any explicit critical claim on the way it ought to be. Next question to that. At last, mercifully, it was over. যাক, শেষ পর্যন্ত এটা শেষ হলো। My body having helped him by some strange instinct beyond and outside me. মানে আমার বাইরে থেকে একটা শক্তি এসে যেন আমার দেহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। And the cry I gave was not for the physical pain. আর আমি যে যন্ত্রণায় আটকে উঠেছিলাম না, সেই যন্ত্রণাটা কেবলমাত্র শারীরিক যন্ত্রণা না, but for the intrusion into my privacy. কিন্তু সেটা যন্ত্রণাটা হলো আমার ব্যক্তিগত প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য যে হতাশা, the violation of my right to myself, আমার নিজের আত্মসম্মানে হস্তক্ষেপ করা, আমার আত্মসম্মানে অনুপ্রবেশ করা নিয়ে আমার আপত্তি এখানে। Marriage, as depicted by Shashi Deshpande, is an important social and economic institution of the family, in which a woman finds her security and identity. But at the same time, the irony of the situation is that her individual needs and desires become secondary in getting this primary motive fulfilled.
বাট এট দ্য সেম টাইম দ্য আইরনি অফ দ্য সিচুয়েশন ইজ দ্যাট, কিন্তু মজার ব্যাপার এখানে আইরনিটা হলো এটাই যে is that her individual needs and desires become secondary, getting his primary motive fulfilled. এই সেন্টেন্সটাকে হাইলাইট করো, খুবই কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স, আমি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি সেন্টেন্সটা, কারণ এই সেন্টেন্সটা মানে মনে হবে বুঝতে পারলে কিন্তু জটলা পেয়ে গেল মনে হবে বুঝতে গিয়ে। এই জটলাটা পাকতে দেওয়া যাবে না। জটলাটা কি বলছে যে ম্যারেজ হলো একটা সমাজের পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে একটা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ একটা রাষ্ট্রীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিবাহটা, এবং স্যার দা আইরনি থেকে নাকি ম্যারেজ না ইজ না 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 ওটা ইয়ে করবে আইরনি থেকে, ওকে দি আইরনি থেকে, ওটা দরকার নেই, ওটা মানে কিছু ওটার মধ্যে কোনো জটিলতাই নেই। আগের হাজারবার বলেছি ওই জায়গাটা, তোমাদের জায়গাটা হলো এইটা, দি আইরনি অফ দি সিচুয়েশন ইজ দ্যাট। কিন্তু এখানে আইরনি মানে কি? আইরনি মানে হলো আমি সিগারেট খেতে খেতে হয়তো তোমাদের বলছি যে আজ আমি তোমাদের পড়াবো সিগারেট খাওয়ার ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে, দিয়ে একটা টান মেরে দিলাম, এটা হলো আইরনি। বুঝতে পারা গেল? মদ খেতে খেতে আমি বলছি যে মদ্যপানের অসুবিধাগুলো, দিয়ে অসুবিধা শেষ হওয়ার আগে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তো এবার এইটা হলো আইরনি, মানে এক বলবে আর এক করবে, আর এই বলা আর করার মধ্যে এক্সট্রিম গ্যাপ থাকবে। এই তো স্যার জুমে পড়ানো তো যেমন আজকে পড়া হয় যে বিজ্ঞানের ক্ষতিকারক দিক। হ্যাঁ হ্যাঁ জুমে লেকচার দিতে দিতে আলোচনা করছি যে টেকনোলজি থেকে আমাদের দূরে আসাটা খুব দরকার মানুষের। আজকে তোমাদের টপিকটা কি জানো? যে কি করে টেকনোলজি আমাদের শেষ করে দিচ্ছে সভ্যতা। ঠিক আছে স্যার, এই লেকচারটা কোথায় দেবেন? জুমে দেবো, আমি তোমাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো। ঠিক আচ্ছা, টপিকটা হলো যে প্রযুক্তি কি করে আমাদের জীবনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। স্যার ওটা স্কাইপে না জুমে পড়াবেন? আরে সেই জন্যই তো সেমিনারটা, স্কাইপে না জুমে পড়াবো। ঠিক আছে, বাট সেমিনারটা হবে কিন্তু গুগলের মিটে। এবার এই যে সিচুয়েশনসটা, এই সিচুয়েশনসটা এখানে আইডেন্টিটা কি? আইডেন্টিটা কি কেউ বলতে পারবি? স্যার বলবো, বল। যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল নিডস এবং ডিজায়ার যেখানে সব থেকে প্রথম প্রয়োজন, সেখানে এটা মানে মুখ্য প্রয়োজনটাই গৌণ প্রয়োজনে পরিণত হয়। আবার বল। মানে ইন্ডিভিজুয়াল নিডস আছে যেটা মুখ্য প্রয়োজন একজন মানুষের, সেটাই কিন্তু গৌণ প্রয়োজনে মানে পরিণত হয়। যেটা ফার্স্ট দরকার আমাদের, সেটাই কিন্তু সেকেন্ডারি পরিণত হয়। হ্যাঁ, মানে বিয়ে করে কেন একটা মেয়ে? লাভ ম্যারেজ, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, ভালোভাবে খাওয়া করার জন্য। হ্যাঁ 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 একদম। এটাই, কিন্তু সেই নিডসটাই সেকেন্ডারিতে পরিণত হয়। আমার একটা সহজ কথা হলো যে কোনো, ঠিক আছে ঠিক আছে, খুব ভালো হয়েছে। আমার একটা কথা হলো যে কোনো মেয়ে নর্মালি একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে, লাভ ম্যারেজ হোক অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হোক, বাবা মা দিয়ে দেওয়া হোক বা নিজে ছোটে পালিয়ে বিয়ে করা হোক বা যে করে হোক, ভালোবেসে হোক বা যে করে হোক, বিয়ে করে কেন? বিয়ে করে বিকজ সে সেক্সুয়ালি ভালো থাকবে, ফিনান্সিয়ালি ভালো থাকবে, কালচারালি ভালো থাকবে, আইডিওলজিক্যালি ভালো থাকবে, তাই তো? মানে এটা তো বেসিক একটা কথা তো, তাই তো? এখন যেমন আছি দেখো, আমার কথা হলো, আমাকে যখন বলে কেউ তো বিয়ে করবেন না,
আমার প্রশ্নটা হলো এটাই যে আমার লাইফটা যে জায়গায় যেমন আছে এর থেকে যদি বেটার জায়গায় যাই তবে আমি সেখানে যাব, হ্যাঁ কি না? আরে ভাই, যে কোনো মানুষ কোনো জায়গায় যায় কেন? গেলে বেটার হবে তাই। যে কোনো মানুষ কোনো কিছু করে কেন? কারণ করলে তার বেটার হবে তাই, তাই তো? সো নর্মালি যদি দেখি তাহলে ম্যারেজ শুড বি এবল টু মেক আওয়ার লাইফ বেটার। আজকে আমি ব্যাচেলার আছি, আমি যেরকম আছি, আমি বিবাহিত হলে আমার বেটার থাকার কথা। আইডেন্টিটা হলো এখানে এটাই যে যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করে তখন সে ভাবে যে সবকিছু পেয়ে যাবে, তাই তো? তাই সবকিছু পাওয়ার জন্য যে স্যাক্রিফাইসটা করে, পরে হিসাব মিলিয়ে দেখে যে সে যেটা পেয়েছে তার থেকে বেশি কি, তার থেকে বেশি হারিয়েছে। হারিয়েছে। এবং বেশি হারিয়েছেই না, অনেক অনেক বেশি হারিয়েছে। এবং অনেক অনেক বেশি হারিয়েছে না, সবকিছু হারিয়েছে, সর্বস্ব হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে, ডিভাস্টেটেড হয়ে গেছে, তার অস্তিত্ব মিলিয়ে গেছে, আইডেন্টিটি ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা ওম্যানের কোনো আইডেন্টিটি হিসাবে কিছু আর বাকি নেই, লেশ মাত্র। ওয়ান্স ইউ বিকাম ম্যারিড, তাহলে আমি যে জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য করলাম সেই জিনিসগুলো পাওয়ার পরে যদি আমি না থাকি তাহলে ওগুলো পেয়ে কি করবো আমি? আমার কথাটা বুঝতে পারলে? আমি ওইগুলো পাইলে ভালো থাকবো, তাই ওইগুলো সব আমি পেয়ে গেলাম। এবার ওইগুলো পেতে গিয়ে আমি থাকলাম না, আমি থাকলাম না, আমি থাকলাম না। এবার আমি যদি আমিই না থাকি তাহলে ওইগুলো সব পেয়ে ভোগটা করবে কে? আপনি। আরে আমি তো আমিই নেই। মানে তুমি একটা মেয়ে, তুমি বিয়ে করলে, বিয়ে করে তুমি তোমার আইডেন্টিটিটা পুরোপুরি ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেল। এবার তুমি তার ফলে সবকিছু পেলে, পেয়ে তুমি করবে কি? কেননা তুমি তো নেই। যেভাবে তুমি প্রত্যেক রাতে ম্যারাইটালি রেপড হচ্ছ, যেভাবে তুমি সেক্সুয়াল কমোডিটির মতো বা সেক্স টয়ের মতো ইউজড এন্ড অ্যাবিউজড এন্ড মিসইউজড হচ্ছ, তাতে তোমার কি মনে হবে তুমি একটা হিউম্যান বিং? না, তুমি একটা মালপত্রের থেকে কিচ্ছু ডিফারেন্ট না। তাহলে তুমি তো একটা পণ্য, একটা দ্রব্য, একটা জিনিস হয়ে গেছো। তাই তোমার আবার সুখ দুঃখ পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স কি করে থাকতে পারে? তাই তোমার দুনিয়ার সব সুখ পেয়েও তুমি সুখী হবে না, কারণ তুমি তো তুমি নেই। This is what happens in marriage, and this is I was talking about the marital inevitability. This is I was talking about marital inevitability just in the previous page. But when you are getting married, you don't realize this, as most women don't realize this. The irony of the situation is that her individual needs and desires, তার ব্যক্তিগত চাহিদা ইচ্ছাগুলো সব সেকেন্ডারি হয়ে যায় in getting this primary motive fulfilled. প্রাথমিক জিনিসটা পেতে গিয়ে নিজেই সেকেন্ডারি হয়ে যায়। এই প্রাথমিকগুলো নিয়ে কি করবে? Sexuality has become one of the most contentious and contested concepts of both academic interest and socio-political movements because it has become a site of strife and struggle over which major political battles are fought. মানে বলছে যৌনতা হলো একটা রাজনৈতিক থিওরি, আর এমন একটা রাজনৈতিক থিওরি যার উপরে যাবতীয় মানে যৌনতার যুদ্ধ লড়াই করা হয়। সেজন্য আমি আগেও বলেছিলাম, এখনো বলছি, সেক্সুয়ালিটি ইজ আ পলিটিক্যাল সাইট because all the kind of power games are transferred, all kinds of empowerments and disempowerments happen within and through
sexuality has become one of the most contentious and contested concepts of both academic interest and socio-political movements because it has become a site of strife and struggle over which major political battles are fought between the repressive ideologies of the state of fundamentalist groups and the creative forces of nature and human life. Women's writings bear the authentic signature of their experience, open before us a new vista, and where in one can find how societies and traditions have played a subversive role in relegating a woman to a secondary position. এবং গোটা আমাদের যে সমাজ এবং সংস্কৃতি রয়েছে সেটা চক্রান্ত করে একটা কাজের জন্যই। কোন কাজের জন্য? না কি করে একটা নারীকে সেকেন্ডারি পজিশনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। তার মানে উদাহরণ দিয়ে একটা, তুমি পড়াশোনা করছো তো, পড়াশোনা করছো, তোমার ঘাড়ে বিয়ের জন্য তোমাকে বিভিন্ন রকম ভাবে চারিদিক থেকে গোটা সমাজের সবাই মানে চক্রান্ত করছে তোমাকে বিয়ে দেওয়ার। This is how society, culture, ideology, state, law, everything conspire against your primary position and reduce you to a secondary citizen. একবার তোমাকে এইরকম সিচুয়েশনে থেকে একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেই তোমার সেকেন্ডারি পজিশনে চলে আসছো, তাহলে পেট্রিয়ার্কির জায়গাটা আনডিস্টার্ব থেকে যাচ্ছে। আর তুমি যদি যেভাবে পড়ছো পড়েই যাও তাহলে তোমার প্রাইমারি জায়গাটা থেকে যাবে এবং আরো শক্তিশালী হবে। সেজন্য আমাদের সোসাইটিটা, কালচারটা এমন ভাবে পেট্রিয়ার্কালি ডিজাইন যেটা সবসময় মহিলাকে সেকেন্ডারি সিটিজেনশিপ দেওয়ার জন্য আইডিওলজিক্যালি কনস্পায়ার্ড হয়ে রয়েছে। Last para for today, but probably the most important para for inclusion. বলার অপেক্ষা রাখে না, গোটা প্যারাটাই মানে বোল্ডে রেখেছি কারণ গোটা প্যারাটাই হাইলাইটেড হওয়ার। ম্যারাইটাল রেপ, আর এটা এমন একটা প্যারা যেটা ইনক্লুশনের যে কোনো 5 নম্বরের নোটে তোমরা জুড়ে দিতে পারো। ম্যারাইটাল রেপ is something on which Shashi Deshpande ponders upon. এই গল্পে শশী দেশপান্ডের প্রাইমারি কনসার্নটাই হলো ম্যারাইটাল রেপ। If anyone asks me what is the theme of the inclusion, you could say the basic concern of Shashi Deshpande's inclusion is the problem of marital rape. Marital rape is something on which Shashi Deshpande ponders, and the intrusion gives us an example of it. Woven around the experiencing of a honeymoon couple. Honeymooning couple. The story is about the emotional and physical shock which the female protagonist has to undergo. হানিমুন কাপলদেরকে নিয়ে জড়িত একটা ঘটনা কি নিয়ে ডিল করে না একটা নারীর দৈহিক এবং মানসিক ঘাত প্রতিঘাতকে নিয়ে। The story is about emotional and physical shock which the female protagonist has to undergo when her husband sexually assaults her. এখানে তোমরা চালাকি করে একটু টেক্সটকে ব্যবহার করতে পারতে, হাজবেন্ডের বদলে when quote unquote a strangeless man in a strangeless room. মানে আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। But strangeless and nameless. ঠিক আছে, নেমলেস স্ট্রেঞ্জার, নেমলেস স্ট্রেঞ্জার, হ্যাঁ নেমলেস স্ট্রেঞ্জার, সরি। ঠিক আছে, এখানে হাজবেন্ডটার উড়িয়ে দিলে তোমরা উড়িয়ে দিয়ে আমি জাস্ট তোমাদেরকে ক্লু দিচ্ছি যে হাউ টু প্রিপেয়ার ইউনিভার্সিটি নোটস। when her হাজবেন্ডের বদলে লিখতে পারো when সিঙ্গেল কোট ওপেন করে a nameless stranger দিয়ে সিঙ্গেল কোটটা ক্লোজ করে দিলে assaults her, মানে এটা এরকম হবে when quote a nameless stranger unquote assaults her.
এটা আরো মানে ক্রিটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়ে যাবে। জাস্ট দেখালাম একটা, এরকম তোমরা নিজেরাও খেলতে পারো। When her husband sexually assaults her, she finds to her agony that her body has been intruded in the process. হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো যে তার দেহ ও মনের উপরে একটা আগন্তুকের অন্ধকারের মধ্যে একটা অচেনা ঘরে অচেনা লোক একটা অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে তার অস্তিত্বের উপরে, দৈহিক অস্তিত্ব, মানসিক অস্তিত্বের উপরে একটা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ফেলেছে। লাভ মেকিং, ভালোবাসাটা, becomes an exercise in sadism. মারাত্মক লাইন, ইনফ্যাক্ট one of the favorite lines in the entire university material of inclusion. Love making becomes an exercise in sadism. প্রেম ভালোবাসা যেখানে আসলে একটা স্যাডিজমের নামান্তর হয়ে গেল। স্যাডিজম মানে কি জানো? স্যাডিজম মানে হলো it is a kind of pleasure or a delight that you get by inflicting torture and punishment on others. স্যাডিজম হলো এক ধরনের আনন্দ যেটা তুমি পাও অন্য আরেকজনকে রোগরে। And the more you torture and punish someone, the more you become happy and pleased. So what is sadism? Sadism is a kind of pleasure. Sadism কিন্তু sadism কথাটা এসেছে কিন্তু sadistic pleasure থেকে। SADISTIC, pleasure. Sadism is a kind of pleasure. সেই ধরনের প্লেজারকে বলা হয় sadistic pleasure. And what is sadism or sadistic pleasure? Sadistic pleasure or sadism is a kind of pleasure which one could draw by way of subjecting someone to torture, punishment, and suffering. And the more he suffers, the more you become pleasurably happy. This kind of pleasure is called sadistic pleasure. এখানে একটা ছেলে একটা মেয়ের উপরে ইন্ট্রুশন বা ইনভেড করে যে সেক্সুয়াল প্লেজারটা পেয়ে মহানন্দে ঘুমাচ্ছে, এই ধরনের ম্যারাইটাল রেপকে আমি এখানে বলেছি স্যাডিস্টিক প্লেজার। সো ম্যারাইটাল রেপ ইজ নাথিং but an extreme form of sadistic pleasure, an extreme form of sadism. The more the wife suffers, the more the wife gets tortured, the more the wife gets subjected to misery, agony, punishment, and victimization, the more the husband becomes sexually thrilled, happy, and physically delighted. মানে স্বামীর আনন্দের শেষ থাকে না, রগরানিটা যত পাশবিক স্তরে হিংস্র লেভেলে বিয়ের উপরে হবে, আর যত স্ত্রী কষ্ট পাবে সেজন্য সেক্স জেনারেলি ইজ এ কাইন্ড অফ স্যাডিস্টিক প্লেজার। বিকজ এখানে আর সেক্সকে আমি এখানে স্যাডোম্যাসোকিস্টিক প্লেজারও বলি, বিকজ ম্যাসোকিজমটা আলাদা। ম্যাসোকিজম হলো যেখানে তুমি নিজেকে টর্চার করে আনন্দ পাচ্ছ। সো ডিউরিং ইন্টারকোর্স you get pleasure by inflicting punishment on the wife, but also you punish yourself. So sexual delight is basically a kind of a sadomasochistic delight. But এটা যেহেতু বউটার দিক থেকেই ন্যারেশনটা চলছে এবং যেহেতু এখানে পুরো ন্যারেটিভটাই মানে অথরিয়াল কনফিডেন্সটা এনজয় করছে ওয়াইফটা, সেজন্য ম্যাসোকিজমের পয়েন্টটা আমি এখানে রেলেভেন্ট মনে করি না, স্যাডিজমের পয়েন্টটা আমি এখানে exclusively relevant mode. So therefore I have said love making for the husband becomes nothing but an exercise in sadistic pleasure or in exercising sadism. And when he becomes sadistically pleased, তখন সে দুদিকে পা ফাঁক করে নাক ডেকে ঘর গড়িয়ে মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লো, because now he is 100% sadistically pleased. কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি ফেস করবো, আদারওয়াইজ আই উইল এন্ড দ্য সেশন।
Do I have to save the record, Angshuman, or auto saved হয়ে যায় এটা? সেভ করে দেখেন, সেভ হলে আমি যদি যাই। Stop, pause, stop করে দিই নাকি? স্টপটা করেন। পজটা তো মানে থামানো, হ্যাঁ, স্টপ করে দিই।